ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے خبر دیں گے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اہم کیسز پر سماعت کی۔ آپ کو مزید بتائیں کہ نسلہ ٹاور گرانے سے متعلق نظر ثانی اپیلیں مسترد کر دی گئیں، جبکہ عدالت نے کمشنر کراچی کو 1 ماہ میں نسلہ ٹاور خالی کرانے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ آپ نے اپارٹمنٹ لینے سے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ آپ کو نہیں پتا کہ کتنی جعل سازی ہوتی ہے، جبکہ معائنے کے بغیر کیسے فلیٹ خرید لیتے ہیں؟ جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نسلہ ٹاور نظر ثانی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مکمل دستاویزات کے بغیر کیسے اتنی بڑی عمارت کھڑی کر دی گئی۔ منیر ملک نے کہا کہ سروس روڈ پر تعمیرات کا الزام غلط ہے۔ عدالت نے نسلہ ٹاور کے وکیل سے استفسار کیا کہ پہلے نسلہ ٹاور کی لیز دکھائیں۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ ہمیں سندھی مسلم نے لیز دی تھی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ سندھی مسلم کے پاس لیز کا اختیار ہی نہیں ہے۔ نسلہ ٹاور کے وکیل نے کہا کہ لیز منسوخی کے کیسز میں بھی تعمیرات کی اجازت دی گئی اور ایشو کا پھر جائزہ لیا جائے اور معائنہ کرایا جائے۔ پورا نسلہ ٹاور گرانے کا بھی حکم مناسب نہیں۔ نسلہ ٹاور کے وکیل منیر ملک نے عدالت سے درخواست کی کہ میری گزارش ہے کہ دوبارہ معائنہ کرایا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس دستاویزات ہیں اور دوبارہ انسپیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ CDA کے اپنے قوانین ہیں اور SBCA کے اپنے رولز ہیں۔ نسلہ ٹاور کے وکیل نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن کو بھی ریلیف ملا ہے۔ اس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ وہ الگ معاملہ ہے اور یہ کیس الگ ہے۔ الاٹیز کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ ہمیں بھی سنا جائے۔ اس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ہم نے آپ کو راستہ دیا ہے اور مارکیٹ ویلیو کے حساب سے پیسے مل جائیں گے۔ آپ نے اپارٹمنٹ لینے سے پہلے کیوں نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ کتنی جعل سازی ہوتی ہے؟ معائنے کے بغیر کیسے فلیٹ خرید لیتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور گرانے کے خلاف نظر ثانی درخواست مسترد کر دی اور کمشنر کراچی کو نسلہ ٹاور منہدم کر کے رپورٹ پیش۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ نے نسلہ ٹاور کے حوالے سے اہم فیصلہ سنا دیا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی سے غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کے سخت فیصلے جاری۔ نسلہ ٹاور کے مکینوں کا اشیاء اجڑنے اور زندگی بھر کی جمع پونجی لٹنے کا خوف۔ ایک اپارٹمنٹ 3 کروڑ کا ہے۔ عدلیہ ٹاور کو گرانے سے قبل ہمارے متبادل کا بھی بندوبست کرے۔ نسلہ ٹاور کے مکینوں کا اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ہمارے نمائندے امر اسحاق ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ جی امر اسحاق، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، اپنا آشیانہ اجڑنے اور زندگی بھر کی جمع پونجی لٹنے پر نسلہ ٹاور کے مکین ہمیں بیار و مددگار اور سخت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اگر بات کر لی جائے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے حوالے سے، یقینی طور پر نسلہ ٹاور گرانے سے متعلق آج کیس کی سماعت ہوئی، جس میں جو کہ معزز جج صاحبان ہیں ان کی جانب سے نسلہ ٹاور گرانے سے متعلق تمام نظر ثانی کی جو کہ درخواستیں تھی، اپیلیں تھیں، ان سب کو مسترد کر دیا گیا ہے اور جو کہ معزز جج صاحبان ہیں ان کی جانب سے 1 ماہ کے اندر اس نسلہ ٹاور کو مکینوں سے خالی کروانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کی ذمہ داری مکمل طور پر کمشنر کراچی کے اوپر عائد کی گئی۔ کمشنر کراچی جائیں، دیکھیں اور رپورٹ دیں اور 1 ماہ کے اندر اس نسلہ ٹاور کو ان مکینوں سے خالی کروائیں۔ اگر میں نسلہ ٹاور کے حوالے سے بات کروں تو یقینی طور پر یہ 11 منزلہ ایک کثیر المنزلہ ٹاور ہے۔ 45 سے زائد اس کے اندر فلیٹس موجود ہیں۔ 99 خاندان اس کے اندر آباد ہے۔ عرصے سے یہاں پر جو ہے یہ لوگ رہ رہے ہیں اور بتایا جاتا ہے جو کہ اعلیٰ عدلیہ ان کی جانب سے کہ یہ جو ہے غیر قانونی ہے اور غیر قانونی اس کو قرار دیتے ہوئے اب ایک بار پھر جو ہے اس کو 1 ماہ کے لیے 1 ماہ کے اندر مکینوں سے خالی کروانے کے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں۔ میرے کیمرامین عمران یمین اگر آپ کو اس وقت نسلہ ٹاور کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے تو میرے عقب میں یہ کثیر المنزلہ ٹاور موجود ہے، جس کے اوپر مکینوں کی جانب سے واضح طور پر بڑے بڑے بینر بھی آویزہ ہیں، جس کے اوپر انگلش میں بھی باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ ڈیمولیشن از ناٹ اے سولوشن۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ 99 خاندان اس کے اندر آباد ہے۔ اگر نسلہ ٹاور گرایا جاتا ہے تو 99 خاندان کو بھی جو ہے حکومت کو گرانا ہوگا۔ ہماری لاشوں کے بعد جو ہے نسلہ ٹاور باقاعدہ طور پر گرنے کے لیے تیار ہوگا، یہ مطالبہ ہے۔ اور شیشہ پلائی دیوار یہاں کے مکین نسلہ ٹاور کے جو کہ عدالتی فیصلہ ہے اس کے اوپر ہمیں بنے دکھائی دیتے ہیں۔
اگر بات کروں میں کراچی رجسٹری کے حوالے سے جو کہ آج کیس کی سماعت ہوئی تھی، تو یقینی طور پر جو کہ نسلا ٹاور کی کمیٹی ہے، ان کے جو کہ اپنے ججز ہیں، انہوں نے بھی یہ واضح طور پر مکالمہ کیا وہاں پر کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں. تو یقینی طور پر جو کہ معزز جج صاحبان تھے، ان کی جانب سے تمام اپیلوں کی درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے اور 1 ماہ کے اندر نسلا ٹاور گرانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس کے اوپر جو کہ یہاں کے مکین رہائشی ہیں وہ خاصا ہمیں نالا تشویش سے دوچار اور بے چینی کی صورتحال سے گزرتے دکھائی دے رہے ہیں. ہماری جو ہے کہ مکینوں سے بات ہوئی ہے، ان کا واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ اب سے تو یہاں پر ہم رہائش پذیر ہیں اور اس وقت ہماری یہ جو کہ اپارٹمنٹ ہیں، فلیٹس ہیں، ان کی قیمت 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ 4-4 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. جب ہم نے خریدا تھا یہاں پر تو 1.5 کروڑ 1 کروڑ کی یہاں پر خریداری کی تھی. اب ہماری قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور بغیر کسی متبادل کے اعلیٰ عدلیہ نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ نسلا ٹاور کو خالی کر دیا جائے، اس کو گرایا جائے. تو یقینی طور پر یہ کسی صورت منظور نہیں ہے. ہمیں یہاں کے مکینوں کا واضح طور پر یہ مطالبہ ہے، اگر یہ غیر قانونی ہے تو اعلیٰ عدلیہ اس کو بے شک گرا دے، لیکن اس سے قبل ہمیں اس کا متبادل ضرور دے، چونکہ اب ہمارے اندر قوت برداشت، قوت خرید نہیں رہی، چونکہ ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی یہ رہی. اس وقت 3-3 کروڑ 2-2 کروڑ اس کی لاگت ہے ایک اپارٹمنٹ کی. اگر ہمیں اس کا متبادل نہیں دیا جاتا تو ہم کسی صورت کو نسلا ٹاور کو گرنے نہیں دیں گے. اگر انتظامیہ مشینریز کے ساتھ یہاں پر اس کو گرانے کے لیے، ہمیں خالی کروانے کے لیے آتی ہے تو یقینی طور پر ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام جو کہ مکین ہیں ان کی جانب سے تمام دروازے کھٹکھٹائے گئے، تمام جو کہ عدالتیں ہیں ان کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، سیاسی قائدین ہیں ان کے دروازوں پر جایا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو کہ حکومت سندھ ہے یا پھر واقعی حکومت ہے ان کو جو ہے دستک دی گئی ان کے دروازوں کی، لیکن تمام دستک دینا، تمام دروازوں کا کھٹکھٹانا بے سود ثابت رہا. اور جو کہ سپریم کورٹ ہے، معزز جج صاحبان ہیں، ان کی جانب سے ایک بار پھر سے سخت ترین احکامات جاری کیے گئے ہیں اور 1 ماہ کے اندر جو کہ نسلا ٹاور ہے اس کو خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے اوپر جو ہے جو کہ یہاں کے مکین ہیں وہ خاصا بے چین ہمیں جو ہے دکھائی دیتے ہیں. سخت تشویش کی لہر ان کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ سراپا احتجاج ہے. سیسا پلائی دیوار اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے خلاف بن چکے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے جب تک ہمیں اس کا متبادل نہیں دیا جاتا ہم کسی صورت نسلا ٹاور کو خالی نہیں کریں گے، چونکہ یہ ہمارا آشیانہ ہے اور زندگی بھر کی جمع پونجی ہے. جی احمد اسحاق ہمیں نسلا ٹاور کے مکینوں کا احوال بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ. آشیانہ اجڑنے اور زندگی بھر کی جمع پونجی لٹنے کا خوف، اعلیٰ عدلیہ کے احکامات نسلا ٹاور کے مکین بے یار و مددگار. سپریم کورٹ نے نسلا ٹاور گرانے سے متعلق نظر ثانی کی تمام اپیلیں مسترد کر دیں اور 1 ماہ میں ٹاور مکینوں سے خالی کرانے کے احکامات جاری کر دیے، جس کے بعد رہائشیوں میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے. شہری کہتے ہیں ایک اپارٹمنٹ 3-3 کروڑ کا ہے. عدلیہ ٹاور کو گرانے سے قبل ہمارے متبادل کا بھی بندوبست کرے. جنہوں نے پراپر یہ آنرشپ میں لیے ہوئے ان کو یہ ریفنڈ مطلب کیا جائے، مطلب جو ان کی ظاہری سی بات ہے ان کی مالیت ہے، ظاہری سی بات ہے انہوں نے خریدا ہوا ہے تو یہ گورنمنٹ کا حقوق بنتا ہے. جس ڈیلرشپ سے لیا ہے مطلب وہ ان کو پیسے ریٹرن کیا رہے، کیونکہ 1 مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے. وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کو بھی تو چھت چاہیے نا. آپ یہ دیکھیں یہاں پر جھگیاں گرائی جاتی ہے، ان کو لیے چھت نہیں ملتی. یہاں تک کہ گورنمنٹ پیسہ تو دے دیتی ہے، وہ ان کو جو ہے سہولت ملتی نہیں ہے، وہی فٹ پاتھ میں سو رہے ہوتے. تو اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا. کراچی شارع فیصل اور شارع قائدین کے سنگم پر قائم 11 منزل اور 45 فلیٹس پر محیط رہائشی عمارت نسلا ٹاور کو عدلیہ کی جانب سے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، جس کو گرانے سے متعلق نسلا ٹاور کے مکین عدالتی حکم کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنتے نظر آتے ہیں. کیمرامین عمران یامین کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی. خبر دیں گے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری سے ہی. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں الادین پارک اور پویلین اینڈ کلب کی اراضی کو اصل حالت میں بحال کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی. آپ کو سماعت کے حوالے سے مزید بتائیں کہ عدالت کا کمشنر کراچی کو پویلین اینڈ کلب کی جگہ پارک بنانے کا حکم، سندھ حکومت کو الادین پارک کی بحالی میں مکمل تعاون کی ہدایت جاری کر دی. کمشنر کراچی سے عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی.
اور ابھی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد حکومت سندھ پر برس پڑے. ان کا کہنا ہے کہ پورا کراچی گندا، ابلتے گٹر، ٹوٹی سڑکیں، شیم آن سندھ حکومت. چیف جسٹس گلزار احمد گجر نالہ، اورنگی نالہ اور محمود آباد متاثرین بحالی کیس میں سندھ حکومت پر برہم ہو گئے. ایڈوکیٹ جنرل سندھ اطمینان بخش جواب نہ دے سکے. سپریم کورٹ کا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو براہ راست حکم جاری. متاثرین کی بحالی سندھ حکومت کا کام ہے. سندھ حکومت دستیاب وسائل سے بحالی کا کام کرے. چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس. عدالت نے سندھ حکومت کو بحالی کے لیے 1 سال کا مزید وقت دے دیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے 2 ہفتے میں ابتدائی عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں لارجر بینچ نے اورنگی اور گجر نالے کے متاثرین کی بحالی کے معاملے پر سماعت کی. دوران سماعت چیف جسٹس گلزار احمد نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے پورے کراچی کو کچرا بنا دیا ہے. جا کر دیکھیں، یہ کراچی شہر ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے شہر کو سیاست کی نظر کر دیا ہے. حکمرانی کرنے والے جانتے ہی نہیں شہر کو کیسے چلایا جاتا ہے. سڑکیں، فٹ پاتھ تباہ ہیں، کوئی سبزہ نہیں. چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے براہ راست ڈائریکشن دیتے ہوئے کہا کہ آپ فنڈز کا انتظام کریں اور متاثرین کو بسائیں. دوسری جانب گجر نالے اور اورنگی نالے سمیت انکروچمنٹ سے متعلق پیش رفت رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی. سماعت کے بعد ڈائریکٹر انکروچمنٹ بشیر صدیقی نے میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس میں چیف جسٹس صاحب نے کلیئر آرڈرز کر دیا سندھ گورنمنٹ کو کہ وہ ان کو ساتھ جو ہے ان کو آلٹرنیٹ کے لیے جو بھی بندوبست ہو سکتا ہے وہ کریں. کلیئر آرڈر کر دیا جاوزات نے خاتمہ کر دیا. اس پہ دوبارہ کمشنر صاحب کو آرڈر جاری کیے کہ اس کو ڈیولپ کریں اور اس کو پارک بنائیں تاکہ لوگوں کی آسانی کے لیے جو بھی وہاں پہ پارک بن سکتا ہے. اس پہ جو ہے کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ اس کی گرانٹ ہم نے گورنمنٹ کو لکھی ہے تو انشاءاللہ اس کو بہت جلد جو ہے پارک اس کی اصل صورت میں لے آئیں. دوسری جانب اورنگی نالے کے متاثرین نے رجسٹری کے باہر احتجاج کیا اور اپنے مطالبات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا یہ آخری احتجاج ہے بیٹا. ہم لوگ جھیل لیے، بہت جھیل لیے بیٹا. 6 مہینہ سے ہمارا گھر ٹوٹا. رمضان کی پہلی دن سے گھر ٹوٹا ہے. ہم لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ایسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے بیٹا پردہ وردہ گھیر کر کے. ہمیں جو کرایہ کا گھر لیے، جو کرایہ مل رہا ہے ہمیں 90,000 کا چیک، اس سے کرایہ ہم دے رہے ہیں. بہت مشکل سے ہمارا کرایہ کا گھر میں گزارا ہو رہا ہے بیٹا. ہمیں گھر کے بدلے گھر دے دیں ورنہ ہم بھی نہ ایسی مر جائیں گے. اس کے بعد ایک شے سرخی آ جائے گی، اس کے بعد کہانی ختم. لیکن جو حشر میں حساب ہوگا نا وہ آپ کو دینا پڑے گا. جو جس ٹینشن سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ آپ نہیں جانتے. حکومت پاکستان سے اپیل ہے، خاص طور پر عمران خان سے میری اپیل ہے کہ وہ گورنمنٹ آف سندھ کو دیکھیں یہ کیا بدماشی کر رہی ہے کراچی کے اندر، اور جو ہے نا لوگوں کو گھروں کو مسمار کر رہی ہے، لوگوں کو بے گھر کر رہی ہے، بے آسا کر رہی ہے. لوگ پہلے ہی معاشی پریشانی شکار ہیں. ہم لوگ پہلے ہی معاشی ہمارا وہ نہیں تھا، بدحالی تھی. اب جو ہے گھر سے جو سر کی چھت تھی ہماری وہ بھی چھین لی گئی. یہ ہمارا مکان ہے جو ہم نے گورنمنٹ کے جتنے بھی ریکوائرمنٹ تھی ساری پوری کر کے بنایا تھا، جس میں ہم نے KMC سے پرمیشن لیٹر، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے پرمیشن لیٹر وغیرہ سارے لے کر ہم نے یہ سب کچھ کمپلیٹ کر کے یہ مکان بنایا. اور جیسے یہ مکان ہمارا تیار ہوا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکان انہوں نے ہمارا توڑ دیا. چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے سندھ حکومت کو متاثرین کی بحالی کے لیے 1 سال کی مہلت دے دی اور 2 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے سندھ حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیم آن سندھ حکومت. چیف جسٹس گلزار احمد گجر نالہ، اورنگی نالہ اور محمود آباد متاثرین بحالی کیس میں سندھ حکومت پر برہم ہو گئے جبکہ سندھ حکومت دستیاب وسائل سے بحالی کا کام کرے. چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس. کراچی کو کچرا بنا دیا. شیم آن سندھ گورنمنٹ. اس طرح سے شہر چلاتے ہیں. حکمرانی کرنے والے جانتے ہی نہیں کہ شہر کو کیسے چلایا جاتا ہے. یہ ریمارکس ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے انسداد تجاوزات سے متعلق کیس کی سماعت کی. چیف جسٹس نے کہا کہ سندھ حکومت کے لیے بڑے ہی شرم کا مقام ہے کہ پورے شہر کو سیاست کی نظر کرتے ہوئے کچرا بنا دیا ہے. چیف جسٹس
जस्टिस ने एडवोकेट जनरल की सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि शहर में गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है, यहाँ की सड़कें और फुटपाथ तबाह हैं और गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं। जस्टिस गुलजार ने कहा कि सिंध हुकूमत के पास खरबों रुपए का बजट है और वो कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दुनिया भर से लिए जाने वाले कर्ज का पैसा कहाँ जाता है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि अगर बहरिया फंड से रकम मिल जाए तो काम शुरू होगा। इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हर काम को बहरिया फंड से क्यों मशरूत करते हैं, आपके सारे काम हो रहे हैं, तनख्वाहें मराज जारी हैं, मगर गरीबों का घर बनाने के लिए रकम नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम मुतासरीन को गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और असेंबली की इमारत में बसाएं और वहाँ टेंट लगाएं। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो जैसे और कामों के लिए मांगते हैं वैसे ही जाकर किसी से मांगे। गुज्जर और औरंगी नाला मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस वजीर आला सिंध को मुतासरीन की बहाली का हुक्म देते हुए सिंध हुकूमत को मुतासरीन की बहाली के लिए 1 साल की मोहलत दे दी। अदालत ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। और अभी आपको बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कराची की आवाज़ को सुना जाएगा। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने यह भी कहा कि औरंगी टाउन और गुज्जर नाला मुतासरीन की आवाज़ बुलंद करने आया हूँ, जबकि 3 साल मैंने खतूत लिखे, उसका कोई जवाब नहीं आया। ख्वाजा इज़हारुल हसन का कहना था कि उम्मीद करता हूं कि जो आवाज़ बुलंद की है उस पर मुझे ज़रूर मौका दिया जाएगा। बहुत खुशी है कि चीफ जस्टिस बहुत वक्त देकर कराची वालों के मसाइल सुन रहे हैं। कराची की आवाम के लिए टूटी फूटी सड़कें दी गईं। इंशाअल्लाह शहर कराची की आवाम की फतह होगी। एक चीज जो महसूस की जा रही है कि इंसाफ के तमाम तकाजे हुकूमतें मुतासरीन तक ही महदूद रख रही हैं। जो मुआवजीन हैं, जो फ़ायदे में रहे हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, उनमें से ताहाल कोई कानून की गिरफ्त में नहीं आया। अदालत का फैसला इंसाफ के साथ साथ अदल भी है, लेकिन अमल करने वाले जो इदारे, हुकूमत सिंध खास तौर पर और उसके मातहत जिम्मेदारान, वो अपने आप को बचाने के लिए हर तरह के हरबे इख्तियार कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और अब खबर शामिल करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी के बयान के हवाले से। आपको बताएं कि सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूं कि सिर्फ रिमार्क्स से मसाइल हल नहीं होंगे। फैसल सब्जवारी ने यह भी कहा कि अदालत सिंध हुकूमत के खिलाफ रिमार्क्स नहीं बल्कि फैसले करे। उनका कहना था कि सरकारी सतह पर वसाइल को लूटना सिंध हुकूमत के लिए आम सी बात है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने 24 से 26 सितंबर तक अयाम हिजरत मनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश होंगे। फैसल सब्जवारी कहते हैं सिंध हुकूमत शहरी इलाकों से तासुब बरत रही है, हमारे कारकुनों को धमकाया जा रहा है। हमारे कारकुन कहीं अगर चले गए हैं, बैठ गए हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको ल्योर किया जा रहा है, पोस्टिंग दिलवा देंगे, पुलिस से बचा लेंगे, छापा नहीं पड़ेगा, घर पे नहीं रह सकोगे हमारे साथ में। इन सारी की सारी चीज़ों से पढ़ना एमक्यूएम पाकिस्तान असेंबलियों में मौजूद है, ऐवानों में मौजूद है। हम दीगर सियासी जमातों के लोगों से मिलते हैं, उनके वफूद यहाँ पर आते हैं, हम सियासी तकारीब में जाते हैं, हम समाजी तकारीब में जाते हैं, तो वो तो हम जा रहे हैं, जाते रहेंगे, लेकिन अपने कारकुन को उस गैर ज़रूरी दबाव से महफूज रखना है कि जो बाज़ लोग सियासत के नाम के ऊपर जो मुख्तलिफ काम यहाँ पर कर रहे हैं उससे महफूज रखने के लिए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत के खिलाफ रिमार्क्स ना दे बल्कि फैसला दे, क्योंकि वसाइल लूटना सिंध हुकूमत के लिए आम सी बात है। सिंध हुकूमत तमाम अमूर में कानून की खिलाफवर्जी करती आई है। दरख्वास्त करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि काश रिमार्क्स से कराची के शहरियों का मसला हल हो जाता। कराची के शहरियों का मसला हल होता है एक वसाइल और इख्तियार रखने वाली, हल नहीं होता, कुछ मसाइल हल होते हैं बाइख्तियार और वसाइल रखने वाली मकामी हुकूमत से, जो कि पाकिस्तान का आइन के आर्टिकल 140 में बयान करता है। सिंध हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी करती है, खुल्लम खुल्ला एक ऐसा कानून यहाँ ले आकर बल्दियाती इंतखाबात करवाती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, वरना इंतखाबात करवाना नहीं जानती है।
फैसल सब्जवारी के मुताबिक हैदराबाद की रैली का मकसद शहरी इलाकों के मसाइल उजागर करना है। और अभी आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एक मरतबा फिर से करप्शन का बाजार सरगर्म हो गया। आपको बता रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन का बाजार गर्म, जबकि SBCA ठेकेदारी निज़ाम पर नैबज़दा करप्ट अफसरान के हवाले कर दिया गया। गैर कानूनी तामीरात का सिस्टम नैबज़दा और OPS अफसर मुश्ताक इब्राहिम सोमरो उर्फ मुश्ताक मंडा एंड कंपनी के सपोर्ट। मुश्ताक सोमरो की तैनाती के बाद से SBCA में करप्शन का सिस्टम एक मरतबा फिर से फाल हो गया, जबकि भारी नजरानों के एवज डेपुटेशन और OPS अफसरान तैनात किए जाने लगे। मुश्ताक सोमरो पर क्लिफ्टन बोर्ड बेसन पर कायम बेनजीर भुट्टो पार्क 3 कॉम के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गुमराह करने का इल्जाम है। कराची में सरकारी इदारे सोने की चिड़िया बन गए। SBCA में हर रोज एक नई करप्शन की कहानी ने इदारे की साख को मजरूह कर दिया। SBCA के रिटायर्ड अफसर आगा मकसूद अब्बास के जरिए चलाया जाने वाला सिस्टम अरबों रुपए करप्शन करने के बाद नैबज़दा OPS अफसर मुश्ताक इब्राहिम सोमरो एंड कंपनी को कमान दे दी गई। आर्किटेक्ट मुश्ताक इब्राहिम सोमरो और मुश्ताक मुंडा गैर कानूनी तौर पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की कुर्सी पर विराजमान होकर डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सलीम रजा खोड़ो की आंखों का तारा बन गए। नैबज़दा OPS अफसर मुश्ताक इब्राहिम सोमरो ने इदारे को अपनी जागीर समझते हुए भारी नजरानों के एवज डेपुटेशन और OPS अफसरान तैनात करने लगा। नैब और एंटी करप्शन में मुतादिद इंक्वायरीज चलने के बावजूद मुश्ताक सोमरो की तैनाती के बाद से SBCA में करप्शन का सिस्टम फाल होना शुरू हो गया, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट जूनियर अफसरान को ठेकेदारी सिस्टम के तहत OPS पर तैनातियां दिए जाने का सिलसिला भी जारी है। नैबज़दा OPS अफसर मुश्ताक इब्राहिम सोमरो इतना बाअसर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुश्ताक सोमरो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई। मुश्ताक सोमरो पर क्लिफ्टन बोर्ड बेसन पर कायम बेनजीर भुट्टो पार्क 3 कॉम के केस में सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का इल्जाम भी है। सिंध हुकूमत के बाअसर हल्कों के मंजूर नजर कमाऊपूद नैबज़दा OPS अफसर मुश्ताक इब्राहिम सोमरो की तैनाती सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि मुश्ताक इब्राहिम सोमरो कब तक कानून की गिरफ्त से बचा रहेगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, जबकि बुनियादी सहूलियात से महरूम कराची के शहरियों से लूट मार की तैयारियां जारी हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड KMC के नक्शे कदम पर आमदन बढ़ाने के लिए बगैर कचरा उठाए टैक्स वसूली का फैसला कर लिया गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने महकमा सुई गैस को खत लिख दिया। कचरा उठाने की मद में फी घर 100 से 300 रुपए वसूली की इस्तदा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। जी शुजात कुरैशी, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई है इस हवाले से? वज़ीर बल्दियात नासिर की ज़ेर सदारत जो है इजलास हुआ था, जिसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अरकान भी मौजूद थे। उसमें ये फैसला किया गया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कोरंगी में कचरा उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो अमला है वो अक्टूबर से काम शुरू कर देगा, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से। और इस दौरान ये भी फैसला किया गया कि कंटोनमेंट बोर्ड और जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ से जो है जो कचरा उठाया जाएगा, उसके साथ साथ जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ के जो घर हैं जहाँ से कचरा उठेगा तो 100 से 300 रुपए तक जो है फी घर चार्ज किया जाएगा। और इसकी जो फीस है वो सुई गैस की जो बिल है उसकी मद में हासिल की जाएगी। सुई गैस कंपनी को इस बारे में
خط بھی لکھا گیا ہے کہ وہ تعاون کریں اور جو گیس کا بل آتا ہے اس میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو 100 سے 300 روپے جو ٹیکس ہے وہ بھی وصول کیا جا سکے. اس سے قبل KMC کی جانب سے بھی جو ہے اس طرح کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ الیکٹرک چیز سے جو ہے الیکٹرک کے بل میں ہر گھر سے 100 سے 200 روپے جو ہے وصول کیے جائیں گے. اسی پر جو ہے اب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی جو ہے اسی طرح سے ٹیکس وصول کرے گا. تاہم جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچرا تو اٹھتا نہیں ہے لیکن ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے جو کہ سراسر ناانصافی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شجاعت قریشی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. خبر شامل کریں گے کراچی کے ضلع کورنگی سے. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ضلع کورنگی ابراہیم گوٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جبکہ مکینوں کی جانب سے احتجاج بھی دیکھنے کو سامنے آیا. جبکہ مشتعل افراد کی ہنگامہ آرائی فائرنگ سے SHO اینٹی انکروچمنٹ کریم بخش سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. کارروائی کے دوران متعدد گھر بھی گرا دیے گئے. مزید خبریں لیے حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے آمدن بڑھانے کے لیے گیس کے بل کے ذریعے ٹیکس وصولی کا فیصلہ کر لیا. جبکہ فیس کی وصولی کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے سوئی صدرن گیس کمپنی کو خط لکھا گیا، جس میں 100 سے 300 روپے فیس ہر گھر سے لینے کی استدعا بھی کی گئی. سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں سیکرٹری بلدیات نجم شاہ، ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنا سمیت دیگر متعلقہ افسران شریک تھے. اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ سندھ سالڈ ویسٹ نے اپنے ذرائع سے ریونیو جنریٹ کرنے کے اقدامات کیے ہیں، جس کے تحت کنٹونمنٹ بورڈ انڈسٹریل ایریا سمیت رہائشی علاقوں سے فیس لی جائے گی. فیس کی وصولی کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے سوئی صدرن گیس کمپنی کو خط لکھا گیا، جس میں 100 سے 300 روپے فیس ہر گھر سے لینے کی استدعا کی گئی، جس پر مشاورت جاری ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اکتوبر کے آخری ہفتے تک ضلع وسطی، ضلع کورنگی اور ضلع لاڑکانہ میں SSWMB کچرا اٹھانے کے کام کا باقاعدہ آغاز کرے گا، جبکہ سکر، روڑی اور حیدرآباد کے ٹینڈر اسی ماہ کر دیے جائیں گے. اجلاس میں ضلع ملیر اور کورنگی سے منسلک ایریاز، گلشن حدید، اسٹیل ٹاؤن اور دیگر ملحقہ علاقوں میں سے بھی کچرا اٹھانے کی منظوری دے دی گئی. اجلاس میں ملازمین کو حج، زیارت، ڈیوٹی کے دوران علاج و معالجے یا فوتگی کی صورت میں تدفین اور متاثرہ خاندان کو معاوضہ دینے کے لیے پالیسی مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی سپورٹ کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا. انٹر پارلیمنٹری ایکسچینج سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ SSD اور ہمیشہ ایسے اہم ایشوز کو فوکس کرتا ہے جو سیاسی نہیں بلکہ ریاست کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس ملک میں سب سے بڑا کردار تو وہ سیاسی لیڈران کا ہے. سیاسی لیڈران ایکسچینج آف چینج ہے. وہ جب گراؤنڈ لیول سے نکل کر آتا ہے تو وہ حقائق سے بہتر واقف ہوتا ہے. پاکستان میں سب سے آسان کام بات کرنا ہے اور آرڈر کرنا، لیکن سب سے مشکل کام اس پر عمل درآمد کرنا ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے ملیر میمن گوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزراء امتیاز احمد شیخ اور ساجد جوکیوں نے ملیر کی عوام کے مسائل سن کر ان کے حل کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر ضلع ملیر کے میمن گوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزراء امتیاز احمد شیخ اور ساجد جوکیوں نے ملیر کے عوام کے مسائل سنے. ملیر کے باسیوں نے قبضہ مافیا کے الیکٹرک اور بے روزگاری کی شکایتوں کے انبار لگا دیے. صوبائی وزیر توانائی امتیاز احمد شیخ نے کہا کہ ہمیشہ مسائل کو حل جیالوں نے کیا ہے، آئندہ بھی جیالے ہی کریں گے. وعدے پر عمل کرنا ہماری پہچان ہے جس پر ہم عمل پیرا ہیں. سندھ حکومت کا ہر نمائندہ اپنے حلقے کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی کاوشیں کر رہا ہے. نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر سرپرستی پورے صوبے بھر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں. ان کی عوام دوست پالیسی پارٹی کی عوامی مقبولیت میں مزید اضافہ کر رہی ہے. صوبائی وزیر سماجی بہبود محمد ساجد جوکی
जोकी और मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद ने अवाम को यकीन दहानी कराई कि जो मसाइल आपने उठाए हैं उनको हल कराना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। सरकारी इदारे हो या निजी इदारे सब अवाम को जवाबदेह हैं, हंगामी बुनियादों पर उनका अजाला किया जाए। इस मौके पर सूबाई वजीर साजिद जोकी, मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद, MPS सलीम बलोच, एडमिनिस्ट्रेटर मलिर रियाज अहमद खत्री, एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल नूर हसन जोकी, DC मलिर खबर खान लगारी, चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्ला बलोच, म्यूनिसिपल कमिश्नर मलिर सनाउल्ला और SSP मलिर इरफान बहादुर भी मौजूद थे। खबर देंगे कराची के इलाके मेमन गोट से ही। आपको बताएं कि कराची के इलाके मेमन गोट में अवाम की खुली कचहरी में VIP कल्चर मुतारिफ करा दिया गया, जबकि साइलिन को सवाल करने की इजाज़त तक नहीं मिल सकी। मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया, जबकि मकीनों ने स्टेज पर धावा भी बोल दिया। पुलिस की साइलिन को रोकने की कोशिश, लाठियां बरसा दी। हालात की नज़ाकत को समझते हुए वुज़रा खुली कचहरी से 9-2-11 हो गए। कराची के इलाके मलिर मेमन गोट में खुली कचहरी में VIP कल्चर मुतारिफ करा दिया। साइलिन को सवालात करने की इजाजत ना मिल सकी। मकीनों का एहतजाज, स्टेज पर धावा बोल दिया। पुलिस की साइलिन को रोकने की कोशिश, पुलिस की जानिब से लाठियां बरसा दी गईं, जबकि हालात की नज़ाकत को समझते हुए वुज़रा खुली कचहरी से 9-2-11 हो गए। कराची के इलाके मलिर मेमन गोट में खुली कचहरी में VIP कल्चर सामने आ गया। साइलिन को सवालात करने की इजाजत ना मिल सकी। साइलिन की जानिब से एहतजाज, मकीनों ने स्टेज पर धावा बोल दिया। पुलिस की साइलिन को रोकने की कोशिश, लाठियां बरसा दी। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने कहा है कि बल्दिया किमाड़ी में सहूलियात की फराहमी के अमल को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद के हमरा सिंधी मोहल्ला में अवाम से मुलाकात करते हुए वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने कहा कि सीवरेज सिस्टम की खराबी की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से न सिर्फ अवाम को आमद और रफ्त में शदीद दुश्वारियों का सामना है, बल्कि कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। वज़ीर आला के मुशीर ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि सीवरेज सिस्टम की असर नौ बहाली के साथ साथ दीगर मसाइल को हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। बाद अज़ा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को सीवरेज सिस्टम की फौरी बहाली के लिए इक़दाम यकीनी बनाने के साथ साथ सड़कों और गलियों की मुरम्मत और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा है कि जिला शर्की को खूबसूरत बनाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इश्तराक से काम जारी है। बल्दिया शर्की यूनिवर्सिटी रोड से मुंसलिक टाइम लाइन ऑफ कराची से मंसूब दीवार और दफ्तर का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा कि अफसरान को हिदायत की है कि टाइम लाइन ऑफ कराची से मंसूब दीवार को साफ सुथरा रखा जाए, जबकि गिरदो नवा में मौजूद पौधों को मजीद खूबसूरती से आरास्ता किया जाए। उन्होंने कहा कि दफातर की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। मजीद बेहतरी लाने के लिए मुताल्लिका महकमा जात अपना भरपूर किरदार अदा करें। दफातर की देखभाल के लिए मुतय्यन स्टाफ रोजाना की बुनियाद पर उमूर की अंजाम दही को यकीनी बनाए। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि जिला शर्की के बल्दियाती मसाइल को हल करने के साथ दफातर की सूरत हाल को भी दुरुस्त किया जाए। दफातर में आमद और रफ्त के हवाले से उन्होंने हिदायत की कि कोरोना SOPs के ख्याल रखते हुए समाजी फासले समेत दीगर पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर उनके हमरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MND इम्तियाज भुट्टो, डायरेक्टर पार्क्स अब्दुल गनी शेख, एडिशनल डायरेक्टर तौकीर अब्बास, डायरेक्टर पार्क्स आगा समीर, चीफ अकाउंट अफसर नवीद अहमद कोलाची और इंचार्ज सिक्योरिटी मोहम्मद माजिद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद ने कहा है कि पाकिस्तानी खवातीन की सलाहियतें दीगर शोबों के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी किसी से कम नहीं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि उन्हें खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, ताकि वो अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल करके मुल्क और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क व कौम का वक़ार बुलंद कर सके। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ और सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के इश्तराक से उस्ताद अली मोहम्मद कमरानी
बॉक्सिंग स्टेडियम ककरी ग्राउंड लियारी में वुमेन्स बॉक्सिंग कोचिंग कैंप का इनेकाद किया गया। कोचिंग कैंप में शरीक वुमेन बॉक्सर से बातचीत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ डॉक्टर अफसर रुबाब सैयद ने कहा कि पाकिस्तान में लियारी को बॉक्सिंग की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ से रजिया बानो और महरीन ने साउथ एशियन गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। लियारी की वुमेन बॉक्सर्स ने खेल और जिंदगी में दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए जिस हिम्मत का मुजाहरा किया वो हिम्मत काबिल तारीफ है। ये बच्चियां हमारे रोल मॉडल हैं, इन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करना हम सब की जिम्मेदारी है। कराची के इलाके कोरंगी 33C में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए, जबकि इलाके में मौजूद नाला भी अब कचरे से लबालब भर गया है, जबकि मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से कचरे की सफाई पर कोई खातिर ख्वाह तवज्जो देने को तैयार नहीं। कराची में कचरा आवाम के लिए दर्द सर बन किया। गंदगी से उठता ताफुन शहरियों को बीमारियों में मुब्तला करने लगा। शहर कायद के इलाके कोरंगी 37B में भी गंदगी ने शहरियों को परेशान कर दिया। जगह जगह कचरे से उठता ताफुन मुख्तलिफ इलाकों में बीमारियों को जन्म देने लगा। शहरी कहते हैं कराची में हर जगह कचरा साफ हो जाता है, कोरंगी को इंतजामिया ने क्यों लावारिस छोड़ा हुआ है। पूरी कोरंगी में यही आलम है कचरे का, कहीं से भी कचरा नहीं उठता, सारी गंदगी लोगों के घरों में घुसती है, ना कोई सीवरेज का इंतजाम है, पानी गलियों में महीनों भरा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आता ही नहीं है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है लोगों का। ये कोरंगी 33C का इलाका मसला है। यहाँ पर हर रोज़ का यही है कि आए दिन ये इतना कचरा होता है। यहाँ के MPA को सोचना चाहिए जो हमसे वोट लेते हैं, आते नहीं सारा साल कोई पूछना है। यहाँ अगर रोड का ये सूरत हाल है, कचरे कुंडी पे तो इतना है कि यहाँ पे बच्चे कोई फेंक के चले जाते हैं, हमारे पे कोई भी हादसा हो जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। भाई कचरे का हवाले से हमारे जो हुक्मरान है ना और जो बल्दिया के सब लापरवाह हैं, कोई भी काम का नहीं है। देख लो आगे ही नाले पे देख लो, कोई गिर जाए गाड़ी लेके उनकी बला से कुछ भी होता रहे। तो कचरे की कोई निज़ाम ही नहीं है यहाँ पे, कोई आता है बड़ा तो सफाई हो जाती है, उसके अलावा फिर ये कचरा पड़ा रहता है यहाँ पे। बारिशों की शुरुआत में एक आधी डूबे हुए जा रहे होते हैं पानी के अंदर। पुल बनाया है लेकिन पुल का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे, पानी का कोई पहले निज़ाम नहीं बनाया कि इसको पानी का निकलने का भी रास्ता बने। क्या करें, किसको क्या शिकायत करें, कोई नहीं सुनने वाला। कचरे की कारनामे ये हैं कि जितने भी इदारे हैं कचरे का पैसा खा रहे हैं, क्योंकि भंगी करते हैं नौकरी डॉक्टरों के और दफ्तरों में, ये कचरा नहीं उठता। आधा पैसा ये लोग खाते हैं उसमें हाजिरी भरने का और आधा उनको दिया जाता है, तो भंगियों की डबल नौकरी हो गई और इनकी सिंगल हो गई। इलाके के बरसाती नाले भी कचरे से भरे हुए हैं, जो मुताल्लिक अफसरान की गफलत और लापरवाही की कहानी सुना रहे हैं। कराची के तमाम इस्ला में कोरंगी की आवाम सबसे ज्यादा कचरे और गंदगी से परेशान है, जहां सफाई सुथराई के इंतजामात न होने के बराबर हैं। और अभी आपको बताएं कि कराची के जिला मलीर खोकरा पार में वाक़े नेशनल फुटबॉल ग्राउंड कचरे और सीवरेज के पानी से भर गया, जिसके बायस इलाका मकीन खेलों की सरगर्मियों से भी महरूम हो गए। शहर कायद में बोसीदा सीवरेज निजाम शहरियों को खेलों की सरगर्मियों से भी महरूम करने लगा। इंतजामिया की नाअहली के बायस जिला मलीर के इलाके खोकरा पार नेशनल फुटबॉल ग्राउंड में गंदा पानी जमा हो गया, जिसके सबब इलाका मकीन खेलों की सरगर्मियों से भी महरूम हो चुके हैं। इस मौके पर शहरियों ने कहा कि कराची में हर जगह गंदा पानी भरा हुआ है, यहाँ किसी को अवाम का ख्याल नहीं। सीवरेज का गटर का पानी बड़ा मसला है, यहाँ बच्चे खेल कूद से बड़े और रात में लोग आसपास वाले मच्छरों से परेशान हैं। ये गटर लाइन सीवरेज का पानी सही किया जाए और कचरा आए दिन लोग यहाँ बीच में फेंक देते हैं, ये बाउंड्री ना होने की वजह से। तो मेहरबानी करके कचरा सफाई किया जाए और बाउंड्री मुकम्मल की जाए। वो आता है वो बात करके चले आता है, जो भी कोई भी आती है नई हुकूमत वो बात करती है। ये मसला लोगों का कभी मसला नहीं हल होता है। यहाँ सीवरेज का और ये दीवारों का बाउंड्री टूटी हुई है, ये कभी भी नहीं होते। यहाँ जो गधे वधे ये वो सारे खड़े हुए हैं, इनके लिए कोई मसला ही नहीं, कोई है ही नहीं गटर के लिए पुरसन हाल। सीवरेज की लाइन तो इधर है ही नहीं पूरे में, पूरा एरिया जो है ना गटर का, बच्चे खेल रहे होते हैं, पूरा गटर आ रहा होता है ग्राउंड के अंदर। तकरीबन हमने दरख्वास्त दे दी थी तो आए नहीं थे। फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उसका कभी पाँव गटर में चले जाता है, कभी फुटबॉल चले जाता है।
वो उसी फुटबॉल से बंदा खेलता रहता है, ये जरा से लग दे। ग्राउंड में कचरे के अंबार और सेवरेज के साथ जानवर भी बंधे हुए हैं, जो इसमें गंदगी के इजाफे का बाइस बन रहे हैं। कराची में सेवरेज के पानी की वजह से शहरियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नक्कासी आफ्त न होने से शाहराहें, अहम मुकामात, तालीमी दरसगाहें और ग्राउंड भी तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।